میں آپ کو دکھاتا ہوں الموجم الاوسط کی۔ اب وہ روایت جناب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیے گا شیعہ لفظ ہے، لیکن آگے چل کر ان لوگوں کا ایک نام بھی لے لیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ جو ہے 6605 روایت کا نمبر ہے اور الموجم الاوسط، اور یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ان ام سلمہ قالت کانت لیلتی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے باری کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے اور آپ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں، فسبقها علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ سے پہلے آ گئے۔ فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علی انت و اصحابک فی الجنت، تو اور تیرے اصحاب جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، انت و شیعتک فی الجنہ، اور فرمایا کہ تو اور تیرا گروہ جنت میں ہوگا۔ اب یہاں پر شیعہ کا معنی جو ہے، ترجمہ جو ہے وہ گروہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اب آگے چلیں گے تو پھر جو ہے بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الا انہ ممن یزعم کہ انہ یحبک اقوام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں اب اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ خبردار کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تیری محبت کا دعویٰ کریں گے، اسلام بیان کریں گے، پھر اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اور پھر ان کا ثم یلفظونہ یقرؤون القرآن، اور پھر قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لا یجاوز تراکیہم، ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، اور فرمایا لہم نبذ، اور ان کا ایک برا جو لقب ہوگا، یقال لہم رافضۃ، اور ان کو رافضی کہا جاتا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَجَاهِدْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا کہ جب تم ان کو پاؤ تو ان سے جہاد بھی کرو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول، کہ ان کی علامت کیا، مل علامت منہم فیہم، ان کی علامت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قال لا یشہدون جمعۃ ولا جماع، فرمایا کہ وہ جماعت بھی چھوڑ دیں گے اور جمعے میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور پھر ان کا کیا ہوگا، وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلْفِ الْأَوَّلِ، وہ پہلے سلف پر طعن کریں گے۔ اب یہ پوری روایت ہے، وہ ایک روایت کا جو اس نے بیان کیا، موجم الکبیر کا ایک حصہ بیان کیا ہے روایت کا، اور یہ جو ہے الموجم الاوسط کے اندر یہ پوری روایت ہے، اور جو ہے اس کا آگے چل کے یوں واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ رافضی ہوں گے، اور جو رافضی ہوں گے اور یہ اپنے سے پہلے والے جو اسلاف ہیں ان پر یہ طعن کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، جمعہ بھی چھوڑ دیں گے اور جماعت بھی چھوڑ دیں گے یہ ان پہ، اور یہ ساری باتیں انہی آج کل کے شیعہ حضرات پر یہ باتیں صادق آ رہی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہاں شیعہ کا لفظ ذکر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا، گروہ ترجمہ کیا گیا، لیکن اس موصوف نے کیا کیا، شیعہ کو شیعہ ہی رکھا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، ہمارے علمی جواب کا یہ دوسرا ویڈیو کلپ ہے۔ پہلا کلپ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہوں گے۔ تو ان مولوی صاحب نے استاذ محترم آل نبی اولاد علی مفتی شریعت پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ تعالی قادری القمیسی پر جو الزامات لگائے، ہم نے اس کا جواب مختصر سے انداز میں، علمی انداز میں آپ کو دیا اور دلیل کی روشنی میں دیا۔ اب دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ حضرت قبلہ نے
मुअजमुल कबीर की हदीस पढ़ी है, जो हदीस ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, मैं और आप हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम जन्नत में जाएंगे, हमारी औलादें, फिर हमारी बीवियां औलादों के पीछे जन्नत में जाएंगी, वशियातुना अन ऐमानिना व अन शमाइलिना, और हमारे शिया जो होंगे, हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारे दाएं और बाएं जन्नत में हमारे साथ जाएंगे। यह हदीस हजरत क़िबला ने मुअजमुल कबीर से पेश की थी, जिसमें इतनी ही हदीस मौजूद थी। तो इन मौलवी साहिब ने अब मुअजमुल औसत की एक हदीस पेश करते हुए हजरत पर इल्ज़ाम तराशी की है, बहतान तराशी की है, हदफ तनकीद का निशाना हजरत को बनाते हुए कहा कि यहूदियों की चाल है, ये रवाफिस का काम, ये शियों का काम है, फला है, इल्ज़ामात लगाए हैं, हत्ता कि यहूदियत के खाते में हजरत को डाल दिया है। हजरत की इसमें कोई ख़ता नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि हजरत को जो हदीस मुअजमुल कबीर से जितनी मिली थी उतनी आपने पेश की, और मुअजमुल औसत का तो आपने जिक्र ही नहीं किया उस हदीस मुबारका का। तो जो हदीस जितनी मुअजमुल कबीर में बयान हुई है वो हदीस हजरत ने बयान की, तो इन्होंने कहा कि यहूदियत है या रावजियत है, शियत है, और मुअजमुल औसत की हदीस बयान करके अपने आप को सही करार देते हुए कहते हैं। तो अब मैं ये कहूँगा कि हजरत ने जो हदीस बयान की वो मुअजमुल कबीर की है, तो जो इल्ज़ाम हजरत पर आप लगा रहे हैं, सैयदी उस्ताद मोहतरम मुफ्ती हबीब अहमद अल हुसैनी क़ादिर अल क़ुमैसी हफ़िज़हुल्लाह पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहूदियत का, राफ़ज़ियत का, शियत का, तो वो सबसे पहला इल्ज़ाम वहाँ लगेगा जिस किताब से हजरत ने हदीस सुनाई है। मुअजमुल कबीर की जो किताब है, साहिब किताब पर पहले इल्ज़ाम लगेगा जो इल्ज़ाम आपने इन पर लगाया है, क्योंकि वहां पर उतनी हदीस बयान हुई है। इस हदीस का जो हदीस आप सुना रहे हैं मुअजमुल औसत से, वो तो हदीस का हजरत ने जिक्र भी नहीं किया, ना उसका इनकार किया है, ना हदीस वो हजरत सुनाए हैं। वो नहीं सुनाना, उसका जिक्र नहीं करना, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? इससे क्या फर्क पड़ता है? हदीस हजरत ने वो सुनाए जो हजरत को सुनाना था। तो ये इनकी जो है इल्म की कमी है। और एक बात ये कह दूं कि इनको रज़ी अल्लाहु अन्हा और रज़ी अल्लाहु अन्हु का भी फर्क नहीं मालूम है। इनका इल्मी मकाम, मबलग इल्म कितना है वो देखें। रज़ी अल्लाहु अन्हु और रज़ी अल्लाहु अन्हा का फर्क भी नहीं मालूम। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा का नाम लेते हैं तो फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं हजरत। आप देख लीजिए, सुन लीजिए। पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आई, पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये होती है धोखा। ये सुने, मौलवी साहब को इतना भी नहीं मालूम धोखा होता है या होती है। धोखा होता है, होती नहीं। देखा आपने, रज़ी अल्लाहु अन्हा को रज़ी अल्लाहु अन्हु कह रहे हैं ये। तो हमारे उस्ताद मोहतरम इतनी इल्मी शख्सियत है जो आलमी सतह पर खिदमत कर रहे हैं, और इन्होंने चंद कुरान की आयत पेश की जिससे यह साबित करने की कोशिश की कि शिया का माना अगर हम बयान नहीं करेंगे तो उसका ये मतलब हो जाएगा, वो मतलब हो जाएगा। भाई साहब, शिया का माना हर जगह एक नहीं लिया जाता मौलाना साहिब। शिया का माना हजरत ने बयान कर दिया है, चाहने वाले, अली का नाम लेने वाले। और जो हदीस आपने अपनी वीडियो में दिखाई है वशियातुना, वहां पर भी उसका तर्जुमा किया गया हमसे मोहब्बत करने वाले, तो हजरत ने भी तर्जुमा किया चाहने वाले, तो मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले हम माना है। तो ये चंद बातें थी, इल्जामी जवाबात भी हमने आपके सामने पेश किया। इल्मी रद, अदब, अखलाक, इल्म के दायरे में रहकर हमने मौलवी साहिब का जवाब देने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन।